मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतवक्रनेत्र येन त्वया भारतदैवपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौणपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं प्रोढगं वार्तिककारम् अन्यानस्मद्गुरोन् सन्ततमानतोऽस्मि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दयानंद मंत्रकं अनुपत्तम्। सदाशिववक्त्रं कृपापूर्णनेत्रं स्थिरं दीनमित्रं च प्रीतिपात्रं सुविज्ञातशास्त्रं त्वयार्थवस्त्रं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे। परब्रह्मनिष्ठं स्वतोधर्मनिष्ठं अहिंसैकनिष्ठं स्वशिष्यैः सुजुष्टं यदीनावरिष्ठं गुरूणागरिष्ठं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे। दयानन्दरूपं
सुशास्त्रे चरङ्गं सदा सञ्चरन्तं जनार्दोदयन्तं भवादुद्धरन्तं मठास्थापयन्तं गुरुर्पूजयन्तं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे कलानां प्रचारं गजानं विनम्रं स्वयं ग्रन्थकारं सदा मानिकारं नमतामहारं स्वयं निर्विकारं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे सदा शान्तमूर्तिं सदा शान्तिमूर्तिं सदा कान्तिमूर्तिं सदा सत्यमूर्तिं प्रमाणप्रवृत्तिं दिशन्तं सुकीर्तिं दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे इदं पञ्चकं यः पठेत् शुद्धचित्तः सदा मोक्षमार्गे नितान्तं प्रवृत्तः प्रसादस्य शास्त्रोद्भवेत्यानयुक्तः स जीवन्मृतो वा भवेत् नित्यमुक्तः स जीवन्मृतो वा भवेत् नित्यमुक्तः दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीडे ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः ॐ नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ശബ്ദം ജനങ്ങളൊന്നും പോകണ്ടാകും കുറച്ചൊക്കെ പോയി അയ്യോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുപ്രഭാതം, ശുഭദിനം, സുസ്വാഗതം. ഗുരുപൂർണിമ ആശംസ. വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ഗുരുപൂർണിമ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കാമായിരുന്നു പതിവ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൊറോണ ഭീതിയുടെ ആ പരിമിതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ തന്നെ ഒട്ടും കുറവില്ലാതെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവം അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗുരുപരമ്പരകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആരാധനകൾ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതം അറിവിൽ ലഭിക്കുന്ന നാടാണ്. ഭാരതമാണ് അല്ലെ? ഭാസിൽ രതിയുള്ളവരുടെ നാട്. ഭാസ എന്നത്
പ്രകാശം, ജ്ഞാനം എന്നതിന്റെയൊക്കെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിൽ ഗതിയുള്ളവരാണ് ഭാരതീയർ. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ പറയുന്നത് തന്നെ ആർഷഭാരത സംസ്കാരം എന്നാണ്. ആർഷഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഋഷിയുടേത് എന്നാണ് ആർഷ ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ആർഷം എന്നാൽ ഋഷിയെ ഇതം. ഈ സംസ്കാരം ഋഷിയുടേതാണ്, ഋഷിമാർ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്, ഋഷിമാർ വിഭാവനം ചെയ്തതാണ്, ഋഷിമാരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ആർഷ ഭാരതം എന്ന് പറയും. ആർഷം എന്നാൽ ഋഷിയുടേത് എന്നാണ്. അപ്പോ ആരാണ് ഋഷി? ഋഷി എന്നാൽ സത്യദർശി എന്നാണ്. സത്യത്തെ ദർശിച്ചവനാണ് ഋഷി. പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉള്ളം കയ്യിൽ നെല്ലിക്ക പോലെ കാണുന്നവനാണ് ഋഷി. ഈ അനന്തം അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്ന മൊത്തം രഹസ്യം, ഈ പ്രപഞ്ചം എവിടെ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നു, എവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു, എവിടേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു, ഈ കാണുന്ന നാനാത്വത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആധാരമായ സത്യവസ്തു എന്താണ്? അതിനെ ഉള്ളം കയ്യിൽ നെല്ലിക്ക പോലെ കാണുന്ന, സുസ്പഷ്ടമായി കാണുന്ന സൂക്ഷ്മദർശി, ക്രാന്തദർശി, ദീർഘദർശി എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന മഹാജ്ഞാനിയാണ് നമ്മള് ഋഷി എന്ന് പറയുന്നത്. ഋഷി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രാപിച്ചവൻ, ഗ്രഹിച്ചവൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും. കാരണം ഋഷ് എന്നുള്ള ധാതുവിൽ നിന്നാണ് ഋഷി ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഋച്ചതി, അടതി. അടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവൻ, സത്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സത്യാഭിമുഖമായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമാണ് ഋഷി. സത്യത്തെ പ്രാപിച്ചവൻ എന്നും അതിൽ അർത്ഥം വരാം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഋഷിമാർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മൊത്തമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ളതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ജീവിത ദർശനത്തെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആധാരമായിരിക്കുന്നത് അറിവാണ്, വേദമാണ്. ആ വേദത്തിന്റെ പരമസാരമായിരിക്കുന്നത് അദ്വൈതമാണ്. അദ്വൈതം എന്നാൽ രണ്ടില്ല, ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകമഹനീയവുമായ ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ് സത്യം. അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് വേദങ്ങളെല്ലാം. ആ വേദങ്ങളുടെയും സാരം അതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ വ്യാസൻ, ആദിശങ്കരൻ മുതലായിട്ടുള്ള ആചാര്യ പരമ്പരകൾ മുഴുവൻ നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അറിവിൽ ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത മാർഗം, ജീവിത രീതി, അതാണ് സനാതന ധർമ്മം. അപ്പൊ ഈ നാനാത്വം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാനാത്വം വാസ്തവമല്ല. ആ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ് സത്യം. ആ ഏകത്തെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നൊന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് രാഗദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ, ഭേദബുദ്ധിയില്ലാതെ, പരസ്പര മത്സരങ്ങളില്ലാതെ, അസൂയാദി ദോഷങ്ങളില്ലാതെ, സ്നേഹവും പരസ്പര സഹകരണവും സ്നേഹവും സേവനവും കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതം വളരെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ, ക്ഷേമം ഉറപ്പിക്കാൻ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ക്ഷേമവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശ്രേയസ്സും അഥവാ ഉണർവും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാനാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ദർശനം, ആ സനാതന ധർമ്മം, അതിന്റെ ഏറ്റവും മൂലമായിരിക്കുന്നത് വേദങ്ങളാണ്. വേദോ അഖിലോ ധർമ്മമൂലം. അഖില ധർമ്മത്തിനും മൂലമായിരിക്കുന്നത് വേദങ്ങളാണ്. ആ വേദങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാക്കിയത് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ
പരാശര പുത്രനായി സത്യവതി പുത്രനായി അവതരിച്ച കൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ, പാരാശര്യൻ, പാദരായണൻ എന്നെല്ലാം പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാക്ഷാൽ വേദവ്യാസ മഹർഷിയാണ്. അദ്ദേഹം ആവിർഭവിച്ച ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയായിട്ടാണ്, സ്മരണയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആഷാഢ പൂർണിമ കൊണ്ടാടുന്നത്. ഈ ആഷാഢ പൂർണിമയെ വ്യാസ ജയന്തിയായി, വ്യാസ പൂർണിമയായി, ഗുരു പൂർണിമയായി. വ്യാസൻ ഏറ്റവും ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ഗുരുവാണ്, മഹാഗുരുവാണ്. വ്യാസന് ശേഷമുള്ള സർവ്വ ഗുരുക്കന്മാരും വ്യാസൻ പറഞ്ഞതിനെ അനുസരിച്ചേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, വ്യാസ ഉച്ഛിഷ്ടം ജഗൽ സർവം. ജഗൽ സർവം വ്യാസ ഉച്ഛിഷ്ടം. ഈ ലോകത്തിലെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ അറിവ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വ്യാസന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ്. ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തൊട്ടത് അർത്ഥം എടുത്താൽ മതി. ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തതിൽ ബാക്കി എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചതിൽ ശേഷിച്ച തലങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഒരാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബാക്കിയുള്ളതിനാണ് എന്ന് പറയുക, ഉച്ഛിഷ്ടം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ അദ്ദേഹം തൊട്ട് സ്പർശിച്ചു അല്ലെ, സ്പർശിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ശേഷിച്ചത്. അതുപോലെ വ്യാസൻ സ്പർശിച്ച അറിവുകളെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളൂ. എല്ലാ ശാഖകളും വ്യാസനാൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം രചിച്ച മഹാഭാരതത്തില് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഇതിലെന്തുണ്ടോ അതേ ലോകത്തിലുള്ളൂ, ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഇതിലുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും 1.25 ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രതിപാദിച്ച മഹാഭാരതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അറിവിന്റെ ഒരു മഹാസാഗരമാണ്, ഒരു മഹാഭണ്ഡാകാരമാണ് മഹാഭാരതം മാത്രം തന്നെ. ആ ഒരു മഹാഭാരതം ഒന്ന് മതി വ്യാസനെ അനശ്വരനാക്കാൻ. ആ മഹാഭാരതത്തിലെ മധ്യത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, അതൊന്നു മതി വ്യാസന്റെ മഹിമയറിയാൻ അല്ലെ. ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു മാർഗദർശന ഗ്രന്ഥം ആണ് ഭഗവത്ഗീത. എത്രയോ നമ്മുടെ സ്വദേശികളെക്കാൾ അധികം വിദേശികൾ, മൂഢന്മാരെക്കാൾ അധികം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, അതാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുഴുവൻ ഗീതയിൽ നിന്നാണ് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. മൂഢന്മാർക്ക് ഗീത വിലയില്ലാത്തതുള്ളൂ. അത് ഭാരതീയരായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഗീത വിലയില്ലാത്തതുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് അതിലുള്ളത്. എത്ര വലിയ അറിവിന്റെ മഹാസാഗരമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭാരതീയരായിട്ടുള്ള ഈ മൂഢ ജനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയണം. ആ ഗീത ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി, ജീവിതം എത്ര ധന്യമാക്കാം, ആനന്ദപൂർണമാക്കാം. അത് പഠിക്കുന്നില്ല ഈ നമ്മുടെ ഭാരതീയരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ. മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലാതെ ഈ മൂഢജനങ്ങൾ അതിന്റെ ഗാംഭീര്യം ഉൾക്കൊള്ളാതെ, അതിന്റെ മാധുര്യം ഉൾക്കൊള്ളാതെ, അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവിന്റെ രത്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ ജീവിതം നരക തുല്യമായി നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ജന്തു സഹജമായിട്ടുള്ള വാസനകളോടെ. ഇതെന്നും ദുഃഖം മാത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ കണ്ട് എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യാസൻ തന്റെ ഗ്രന്ഥരചനകൾ മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വിദുര മഹാശേനിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, സുഖായ കർമാണി കരോതി ലോകഃ നതൈ സുഖം വാ അന്യദുപാരമം വാ യദേവ തതയേവ ദുഃഖം യദത്ര യുക്തം ഭഗവൻ വദേന്നഃ. ആ വിദുര മഹാശയൻ മൈത്രേയ മഹർഷിയോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, സുഖായ കർമാണി കരോതി ലോകഃ, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സുഖത്തിനായി കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ദുഃഖ നിവർത്തിക്കായിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവര് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതും കാണുന്നില്ല. അതൈ സുഖം വാ അന്യദുപാരമം വാ, സുഖം നതൈവ, ആ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, അന്യത ഉപാരമം വാ. അന്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖത്തിന്റെ അന്യത,
സുഖത്തിന്റെ വിപരീതമായ ദുഃഖം ഉപരമിക്കുന്നുമില്ല. വിന്ദേത ഭൂയ തഥയേവ ദുഃഖം. വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂയ ദുഃഖമേവ വിന്ദേത, ദുഃഖത്തെ തന്നെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതത്ര യുക്തം ഹേ ഭഗവൻ മഹാഭവേത്. ഇവിടെ എന്താണ് കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളത്? എന്ത് ചെയ്താലാണ് സുഖം പ്രാപിക്കുക, ദുഃഖ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവുക? അത് പറഞ്ഞു തരൂ ഭഗവൻ എന്ന് സർവജ്ഞനായ മൈത്രേയ മഹർഷിയോട് ചെന്ന് അപേക്ഷിക്കണം. ഈ മൈത്രേയ മഹർഷി വ്യാസന്റെ സഹപാഠിയാണ്, ഗുരുഭായിമാരാണ് മൈത്രേയ മഹർഷി വ്യാസന്. അപ്പൊ വിദുരന്റെ മകനാണ് വ്യാസന്റെ മകനാണ് വിദുരൻ. വ്യാസന്റെ സഹോദര തുല്യനാണ് മൈത്രേയ മഹർഷി. പരാശര മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനാണ് മൈത്രേയ മഹർഷി. പരാശരന്റെ ശിഷ്യനും മകനുമാണ് വ്യാസൻ. അപ്പോ വിദുരൻ തന്റെ പിതൃതുല്യനായ മൈത്രേയ മഹർഷിയോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്, അതിനുള്ള ഉത്തരം തന്നെയാണ് വ്യാസൻ തന്റെ എല്ലാ സാഹിത്യത്തിലൂടെയും, വേദങ്ങളിലൂടെ, 18 പുരാണങ്ങളിലൂടെ, 18 ഉപപുരാണങ്ങളിലൂടെ, ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന വേദത്തിന്റെ മുഴുവൻ താല്പര്യ നിർണയം ചെയ്ത ആ ഒരു ലഘു ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ 555 സൂത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് വേദത്തിന്റെ സാരമെന്ന് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് നിർണയം ചെയ്ത, വേദത്തിന്റെ താല്പര്യ നിർണയം ചെയ്തതാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്നതായിട്ട് ബാദരായണ കൃതി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഹാഭാരതം എന്ന അറിവിന്റെ ഭണ്ഡാകാരം. എത്ര ഗീതകളാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ മാത്രം ഉള്ളത്, എത്ര ഉപദേശങ്ങളാണ്, എത്ര ധർമ്മ ഉപദേശങ്ങളാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ മാത്രമുള്ളത്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മനുഷ്യ ജീവിതം ധന്യമാക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോകത്തിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാം കുറച്ചു നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ ചാർജ് അവിടെ വരില്ല. ശരി, വേണ്ട, നമ്മൾ ശബ്ദം കൊടുക്കാം. നാരായണ. അപ്പോ ഈ മഹാഭാരതത്തിലൂടെയും ഭാഗവതാദി 18 പുരാണങ്ങൾ, ഉപപുരാണങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ മുഴുവൻ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം നൽകിയ, എന്നെന്നും ലോകത്തിന് വഴികാട്ടിയായ ആ മഹാഗുരുവിന്റെ ഗുരുവായ ആ വേദവ്യാസന്റെ ജനനത്തിന്റെ തിഥിയായിട്ടാണ് ഈ ദിവസം ആഷാഢ പൂർണിമ ഒരു പൂർണിമയായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മള് വ്യാസനെ വണങ്ങുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ഋഷീശ്വരന്മാരെയും, എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും വണങ്ങുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ പാത്രീഭവിക്കുന്നു. കാരണം വ്യാസനിൽ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും സാന്നിധ്യം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ സമുദായത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരും വ്യാസനിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആനക്കാലിനകത്ത് എല്ലാ ജന്തുക്കളുടെ കാലടികളും ഒതുങ്ങുന്നത് പോലെ വ്യാസന്റെ അകത്ത് സർവ ഗുരുക്കന്മാരും സർവ പരമ്പരകളും ഒതുങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യാസനെ നമ്മൾ പൂജിച്ചാൽ, വ്യാസനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും പ്രസാദിക്കുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ പാത്രീഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷത. നമ്മുടെ ഭാരതം ഈ ജ്ഞാനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ജീവിത രീതിയാണ്. ഗുരുക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. ഗുരുത്വം ഉള്ളവരാവണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഗുരുത്വം കെട്ടവരാവാതെ വളരണം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാതൃകയാവണം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവം
വിനയത്തോടുകൂടെ വണങ്ങി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, പൂജിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ പറയാം, അത് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്ന ആളുകളെ പോലുമോ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവജ്ഞയോടും നിന്ദയോടും കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ആ കുട്ടികളുടെ സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കും. ആ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം അത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഭാവിയിൽ അവർ വളരുന്നതോറും നിങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സമീപനവും മാറും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, വരും തലമുറകൾ ഗുരുക്കന്മാരെ, മുതിർന്നവരെ, അച്ഛനമ്മമാരെ, മുത്തശ്ശന്മാരെ, മുത്തശ്ശിമാരെ, മറ്റ് മുതിർന്ന ബന്ധുജനങ്ങളെ, സമൂഹത്തിലെ മുതിർന്നവരെ, അറിവുള്ളവരെ ഒക്കെ ബഹുമാനിച്ച് വളരണമെങ്കിൽ അവരുടെ ശാപത്തിന് ധാത്രീഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ആളുകളും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മുതിർന്നവരുടെ ശാപത്തിന് വിധേയമാവുന്നത് ധാരാളം കാണാം. കാരണം ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് അറിവ് കുട്ടികളുടെ അഹങ്കാരം കലക്കരം കൂടി കുട്ടികള് മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാതെ പെരുമാറുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാണാം. കാരണം അവർ കണ്ടു വളർന്നത് ആ സംസ്കാരമാണ്. അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ അങ്ങനെയാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഒരു മുതിർന്നവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ എന്ത് തോന്നിയവാസവും പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സമൂഹം മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ബാല്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലേ? മുതിർന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒച്ച വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഭയപ്പെടും. മുതിർന്നവരുടെ മുമ്പില് തമാശകൾ പറയാൻ പോലും വളരെ സൂക്ഷിച്ചേ നമ്മളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നുള്ളൂ. മുതിർന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്, ബഹുമാനപൂർവ്വമാണ്. മുതിർന്നവർ വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ശീലിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിചയിച്ചത്. മുതിർന്നവരെ വണങ്ങുക, നമസ്കരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വരും തലമുറകൾക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റൊരു സംസ്കാരമാണ്. അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ, ചെറുപ്പക്കാരായിട്ട് കുട്ടികൾ നല്ല അറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്റലിജന്റ് ആണ്, ബ്രില്യന്റ് ആണ്, നല്ല വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, വലിയ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ടാവാം, വലിയ അവാർഡുകളൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ അവർക്ക് വിനയം എന്നുള്ളത് കാണുന്നില്ല. ആ വിനയം വിദ്യയുടെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണമാണ്. വിദ്യ നമ്മുടെ വിനയത്തിലേക്കാണ്. നമുക്ക് അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്നതോറും നമ്മൾ വിനയരാവുകയാണ്. എത്ര അറിവ് കൂടുന്നോ അത്രയും വിനയം. അത് നമ്മളൊന്ന് സമൂഹത്തില് കാണുന്നില്ല, അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ അകത്തു നിന്നുള്ള നമ്മൾ ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നതിന്റെ കുറവാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വളരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഈ ആചരണങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. ആചാരക്രമമോ ധർമ്മ. ആചാരത്തിലാണ് ധർമ്മം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ആചാരത്തിലാണ് ധർമ്മം നിലനിൽക്കുന്നത്. ആചരിച്ചു തന്നെ കാണിക്കണം കുട്ടികൾക്ക്. ഉപദേശം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പരിശീലനം നേടുന്നതായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഈ ഗുരു പരമ്പരകളെ മുഴുവൻ നമ്മള് വിനയത്തോടുകൂടെ പൂജിക്കുന്ന, ഭക്തിപൂർവം ആദരപൂർവം സ്തുതിക്കുന്ന, ബഹുമാനിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ദിവസം. നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്രം അവരെ സ്തുതിച്ചാൽ പോരാ, ഇന്ന് മാത്രം പൂജിച്ചാൽ പോരാ. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയോടെ കൂടുതൽ സമയം അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് അത് ചെയ്യുന്നു. നിത്യവും അതിന്റെ തുടർച്ചയുണ്ടാകണം, ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോ അടുത്ത കൊല്ലം വരെയുള്ള ഗുരുപൂർണിമ വരുന്നത് വരെയുള്ള റീചാർജ് ആണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മള് റീചാർജ് ചെയ്തു. അടുത്ത ഗുരുപൂർണിമയാവുന്നത് വരെയൊക്കെ ആ ഗുരുസ്മരണയോടുകൂടി ദിവസവും ജീവിക്കുവാൻ ഉള്ള പ്രചോദനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഇന്നത്തോടുകൂടി ഗുരുപൂജ കഴിഞ്ഞു, ഇന്ന് ഗുരുപൂർണിമ കഴിഞ്ഞു, അതോടുകൂടി ഗുരുവന്ദനവും കഴിഞ്ഞു, ആ ബഹുമാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, നാളെ തൊട്ട് എന്ത് തോന്നിയവാസവും ആവാം എന്ന് ആരും കരുതരുത്. ഇന്ന് അതിന്റെ ഒരു പുനർനവീകരണം നടത്തുന്ന ദിവസം, ശുദ്ധി കലശം നടത്തുന്ന ദിവസം, അല്ലെ? ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ശുദ്ധി കലശം, കുംഭാഭിഷേകം ഒക്കെ എന്തിനാണ്? റീ എനർജൈസ് ചെയ്യാനാണ്.
അവിടുത്തെ ദേവതയെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ ഗുരുവിനോടുള്ളതായിട്ടുള്ള ബഹുമാനത്തെ റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള, റീ എനർജൈസ് ചെയ്യാനുള്ള, പുനർനവീകരിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തെ എടുക്കാൻ. ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗുരുസ്മരണയോടുകൂടി തന്നെ എഴുന്നേൽക്കണം. പ്രാതസ്മരണീയരാണ് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാവരും. രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാതൃപിതൃ ഗുരു ചരണാരവിന്ദാഭ്യാം നമഃ. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരെ അതാ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. മാതൃപിതൃ ഗുരു ചരണാരവിന്ദാഭ്യാം നമഃ. മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ചരണാരവിന്ദങ്ങൾക്കായി കൊണ്ട് എന്റെ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആരംഭം തന്നെ. കരാലേ വസതേ ലക്ഷ്മി, കരമധ്യേ സരസ്വതി, കരമൂലേതു ഗോവിന്ദ, പ്രഭാതേ കരമസ്. അതൊക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിൽ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ കണ്ണടച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സ്മരിക്കേണ്ടത് മാതൃപിതൃ ഗുരു ചരണാരവിന്ദാഭ്യാം നമഃ. മാതാപിതാ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട് എന്റെ നമസ്കാരം. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്നോളൂ, കൈകൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഭൂമിയെ വണങ്ങിക്കോളൂ. ആ ഭൂമിയെ വണങ്ങി വേണം നമ്മൾ ദിവസവും രാവിലെ കാലെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വെക്കാൻ. അത് നമുക്ക് വിനയം പഠിപ്പിക്കും. ആ ഭൂമിയോട് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം വിനയം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിക്കൊണ്ട്. സമുദ്രവസനേ ദേവി പർവതസ്ഥന മണ്ഡിതേ വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിനയാന്വിതരായി ഭൂമിയെ തൊട്ട് തലയിൽ വെച്ച് നമസ്കരിച്ച് രാവിലെ ആരംഭിക്കുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിനയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ വിനയം ജീവിതം മുഴുവൻ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും, ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുവോ, ആരെയൊക്കെ നമ്മൾ വ്യവഹാരത്തിൽ കൂട്ടി കണ്ടുമുട്ടുന്നുവോ, അവരോടൊക്കെ ആ വിനയത്തോട് പെരുമാറാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തില് വ്യവഹാരം എത്ര സുഗമമായിരിക്കും, അല്ലേ? എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എത്ര നല്ല ഊഷ്മളമായിരിക്കും, എത്ര സുദൃഢമായിരിക്കും, എത്ര സ്നേഹമയമായിരിക്കും, എത്ര മാർദ്ദവം ഉള്ളതായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം അടങ്ങേണ്ടത് മാതൃപിതൃ ഗുരു ചരണാരവിന്ദാഭ്യാം നമഃ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുരുത്വമുള്ളവരായി വളരട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ. ഗുരു നിന്ദ ചെയ്യാൻ ഇടയുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. മുതിർന്നവരെയും അറിവുള്ളവരെയും നിന്ദിച്ചാൽ അവരെ ആരെയാ നിന്ദിക്കുന്നത്? അറിവിനെയാണ് നിന്ദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ. അറിവുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ നിന്ദിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഋഷിമാർ ശപിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ശാപകഥകളുടെ മുഴുവൻ താല്പര്യം. ഋഷിമാര് ശപിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരല്ല. പക്ഷേ മൂഢജനങ്ങൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഋഷിമാരെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ, ഋഷിമാരോട് ധിക്കാരം കാണിക്കുമ്പോൾ അവരാരെയാ ധിക്കരിക്കുന്നത്? അവർ അറിവിനെയാണ് ധിക്കരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിവില്ലാത്ത മൂഢന്മാരായി പതിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർ കല്ലായും മരമായും പാമ്പായും ഓങ്കായും പല മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ശപിക്കപ്പെട്ട് ശപിച്ച ജന്മമായി അസുരന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ മഹാത്മാക്കളെ നിന്ദിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഒരു അധപതനം. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളെ, ഗുരുക്കന്മാരെ, അറിവുള്ളവരെ നിന്ദിക്കൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരമേ അല്ല. അത് നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാരെ വണങ്ങുന്ന സംസ്കാരം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. എല്ലാ മഹാത്മാക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും നമ്മളെക്കാൾ അറിവുള്ളവരെയും നമ്മളെക്കാൾ ജീവിത പരിചയമുള്ളവരെയും ഒക്കെ വണങ്ങട്ടെ. നമുക്ക് മറ്റു വിദ്യകളൊക്കെ തരുന്നവരെയും നമ്മൾ എപ്പോഴും വണങ്ങണം. മറ്റു വിദ്യകളെ നമ്മൾ അപരാവിദ്യ എന്നാണ് പറയുക. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവുകളെ നമുക്ക് അപരാവിദ്യ, ആ അപരാവിദ്യ ടീച്ചേഴ്സിനെ, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെ ഒക്കെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ വിദ്യകൾ നമ്മളിൽ വേണ്ടപ്പോ വേണ്ട രീതിയിൽ ശോഭിക്കും, വേണ്ട രീതിയിൽ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള പാഠം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ അതിലൊക്കെ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായ വിദ്യയാണ് പരാവിദ്യ. ഭാരതത്തിന്റെ സ്വന്തം വിദ്യ പരാവിദ്യയാണ്. ആർഷഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരാവിദ്യയിൽ അധികമായിട്ടുള്ളതാണ്. പരാവിദ്യയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ വിദ്യ. വേദോപനിഷത്തുകൾ പറയും, വേദിദ്യേ വേദിതവ്യേ പരാച അപരാച. രണ്ട് വിദ്യകൾ നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന് പരാവിദ്യ, മറ്റൊന്ന് അപരാവിദ്യ.
അതിൽ അപരാവിദ്യയിൽപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാ അറിവുകളും. ഏതൊക്കെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപജീവനത്തിനായിക്കൊണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ പേര് പ്രസിദ്ധി ഉണ്ടാക്കാനായിക്കൊണ്ട്, ധനമുണ്ടാക്കാനായിക്കൊണ്ട്, സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ അറിവുകൾ നേടുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അപരാവിദ്യ എന്ന പട്ടികയിൽപ്പെടുന്നതാണ്. പരാവിദ്യ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കുള്ള വിദ്യയാണ്. നമ്മുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വിദ്യയുടെ പേരാണ് പരാവിദ്യ. നമ്മുടെ ആന്തരികമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യ. ഉപനിഷത്തുകളോ വേദമോ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ അത് പരാവിദ്യയാവില്ല. വെറുതെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ പരാവിദ്യ എന്ന് പറയില്ല. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് പഠിച്ച് അതിനെ വൈദ്യപ്പഴപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ. പുരോഹിതന്മാര് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും പൂജാദികൾ നടത്തുന്നവർക്കൊക്കെ വേദങ്ങളൊന്നും അപരാവിദ്യയാണ്. അപ്പൊ ചതുർവേദങ്ങളും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ ഉപജീവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് വിദ്യയാണ്? അത് അപരാവിദ്യയാണ്. അത് പരാവിദ്യയാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കാനോ നമ്മുടെ വയറ്റിപ്പഴപ്പിന് വേണ്ടി ഈ വിദ്യയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അപരാവിദ്യ മാത്രമാണ്. നമ്മളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ആന്തരിക വികാസത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മസ്വരൂപത്തെ അറിഞ്ഞ് ഉണർന്ന് ആ ആത്മസ്വരൂപത്തിലുള്ള നിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്വഭാവ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ അജ്ഞാന നാശനത്തിന് വേണ്ടി ആ വിദ്യയെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പരാവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ളതാണ് പരാവിദ്യ. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ളതാണ് അപരാവിദ്യ. മനസ്സിലാക്കുക. ഭൗതികമായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കുന്നത് അപരാവിദ്യ. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിനുള്ള വിദ്യ പരാവിദ്യ. നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം ഈ ആന്തരിക വികാസത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വേഷഭൂഷാദികൾക്കും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ജീവിതം. അവരെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ ആന്തരികമായി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊണ്ടേ അതിനെ ആനന്ദത്തോടുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വലിപ്പം അവനുണ്ടാവുകയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് അവന് ആന്തരികമായി ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ആന്തരികമായ വികാസമാണ് ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള ഈ പരാവിദ്യയുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ വികസിച്ച് നമ്മളെ ഏതുവരെയൊക്കെ എത്തിക്കുന്നു? പരാവിദ്യ നമ്മളെ ആ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബ്രഹ്മസ്വരൂപമാണ്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് പരാവിദ്യ. ആ പരാവിദ്യയാണ് ഇവിടെ വ്യാസൻ നമുക്ക് വാരി എറിയത്. പുരാണങ്ങളിലും മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലും ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലും ഒക്കെ ആ പരാവിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ അദ്ദേഹം പരാവിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് വേദശാസ്ത്രങ്ങളും പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളും നമ്മളെ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ പരാവിദ്യ അതാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യ, നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യ. വിദ്യ എന്ന വാക്കിന് നിർവചനം സാ വിദ്യ യാ വിമുച്യതേ. യാ വിമുച്യതേ, യാതൊന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതോ സാ വിദ്യ, അതാണ് വിദ്യ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള മോചനം എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ നമ്മളിലെ ആ ബ്രഹ്മതത്വത്തെ ഉണരുമ്പോൾ, ആ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ കൈവരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിയായ മോചനം സംഭവിക്കുന്നത്. ബാക്കി വിദ്യകളൊക്കെ നമ്മളെ താൽക്കാലിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു വിദ്യകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പല ധനസമ്പാദനത്തിനും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നിവർത്തിക്കും
ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ വിദ്യകളും നമ്മളെ താൽക്കാലിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരാവിദ്യ നമ്മളെ എന്നേക്കുമായി എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യയാണ്. ആ വിദ്യയെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആ ഉപദേഷ്ടാക്കളെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ ഗുരു എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് വിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്നവരെയും ഗുരു എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അത് വന്നു ചേർന്ന അർത്ഥമാണ്. ഗുരു ശബ്ദം അതിന്റെ അർത്ഥം അന്ധകാരത്തെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നവൻ. ഗും രാവയതി ഗുരു. ഗു ശബ്ദം അന്ധകാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രു ശബ്ദം രാവണത്തെ, അതിന്റെ നിരോധനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗുരു എന്ന ശബ്ദത്തിന് അന്ധകാരത്തെ നിരോധിക്കുന്നവൻ, അന്ധകാരത്തെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അജ്ഞാന നിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്തോത്രത്തിൽ വണങ്ങാറുണ്ട്. അജ്ഞാന നിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ജ്ഞാനമാകുന്ന തിമിരം ബാധിച്ച് അന്ധത പ്രാപിച്ചവരായ ഒരു ജീവനെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഞ്ജന ശലാക കൊണ്ട് കണ്ണു തുറപ്പിച്ച് അവനെ ശരിയായ ദർശനം കൊടുത്ത് അവന്റെ ദർശനത്തിലുണ്ടായ വൈകല്യങ്ങൾ നീക്കിക്കൊടുത്ത് അവനെ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആ മഹാനെയാണ് ഗുരു എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തില് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മറ്റ് പലർക്കും പല പേരുകളാണ്. അപ്പോ വേദം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന, വേദം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പേര് ഉപാധ്യായൻ എന്നാണ്. മറ്റു പല വിദ്യകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ആചാര്യൻ എന്ന പേരുണ്ട്, അധ്യാപകൻ എന്ന പേരുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭൗതിക വിദ്യകളുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കൾക്കുള്ള പേരുകളാണ്. അപ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ട് പരാവിദ്യയുള്ള ഉപദേഷ്ടാവിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരു എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ കാലം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഗുരുവാണ് അല്ലെ. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പില് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പഠിപ്പിക്കുന്നവരും പണ്ട് ആശാനെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോ അവരൊക്കെ ഗുരുവാണ്. പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഗുരുവാണ്, പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഗുരുവാണ്. ഏത് വിദ്യ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഗുരു എന്നുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരു എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം യോജിച്ചു പോകും. അതിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ അച്ഛതി വന്നു. ശരിയുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ആത്മസ്വരൂപത്തെ ദർശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണമായി ധന്യമാക്കുന്നുവോ ആ ആത്മജ്ഞാനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ, മഹാവാക്യത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഗുരുശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഗൃണ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിലാണ്, ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് ഗുരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗൃണന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നു എന്നാണ്. എന്താണ്? വ്യക്തായ വാചി എന്നാണ്. വ്യക്തമായി പറയുന്നവനാണ് ഗുരു. എന്താണ് വ്യക്തമായി പറയുക? ആർക്കാ വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയുക? ഉറച്ചു പറയാൻ ആർക്കാ കഴിയുക? അനുഭവമുള്ളവർ അല്ലെ. ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ല അനുഭവമുള്ള ഒരാൾക്ക് വേറെ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് എതിര് നിന്നാലും തീ പൊള്ളുന്നതാണെന്ന് അനുഭവമുള്ള ഒരാൾക്ക് തീ തടുക്കുന്നതാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും അയാൾ കൊള്ളുവോ? എന്നാ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാനത്. അയാൾ തൊട്ട് നല്ല അനുഭവമുണ്ട്, നല്ല പൊള്ളി അനുഭവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് ആരും തുടരുന്നത് അത് ചൂടാണ്, 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 എനിക്ക് ചൂടാണ്, ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ്. ആ അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. അതാണ് വ്യക്തമായി പറയുക എന്നുള്ളത്. ആ ഗൃണ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് ഗൃണന്തി ഗുരു. വ്യക്തായ ഭാഷ വ്യക്തമായി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള നിഷ്ഠ കൊണ്ടാണ്, അറിവിന്റെ നിഷ്ഠ കൊണ്ടാണ്. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്രോത്രിയനും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനുമായിരിക്കണം ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു. ശ്രോത്രിയൻ എന്നാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ സാരം നല്ലതുപോലെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന്, ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ശ്രവണം ചെയ്ത് മനന നിധിധ്യാസനങ്ങൾ ചെയ്ത് വേണ്ട പോലെ നല്ല വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ശ്രോത്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ അറിഞ്ഞ ആ അറിവിൽ നല്ല നിതരാസ്ഥിതിയാണ് നിഷ്ഠ. ഉറച്ച ഇരുപ്പ്, ഇളക്കമില്ലാത്ത ഇരുപ്പ്, അതിൽ നിന്ന് ചലിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശരിയായ അറിവിൽ ഉറച്ച ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആ മഹാനെയാണ്
ഗുരു എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകൾ, നമ്മുടെ വേദങ്ങളൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെ പൂജിക്കുന്ന, ആ ഗുരുക്കന്മാരെ സ്മരിക്കുന്ന, അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിശേഷമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. വ്യാസപൂർണിമ, ഗുരു പൂർണിമ എന്ന് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദിവസം. ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യാസനെ വണങ്ങുന്നതോടുകൂടി ആ ജ്ഞാനോപദേഷ്ടാക്കളായ, മഹാവാക്യ ഉപദേഷ്ടാക്കളായ ആ ഗുരുക്കന്മാരെ മുഴുവൻ വണങ്ങി ആ പരമ്പരയുടെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇന്നത്തെ ദിവസം സമർപ്പിക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ട്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ ദിവസം സമർപ്പിക്കുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചയും ഉണർവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ വർഷം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണം. അടുത്ത വർഷം ഗുരു പൂർണിമ ആഘോഷിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എനർജി ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഓർക്കുക, ഗുരു എന്ന ആ തത്വത്തെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും നീങ്ങില്ല. പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റിയതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഗുരു. ആ ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്തോത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവികര് രചിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യാസൻ തന്നെ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഗുരുഗീത എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് പ്രശസ്തമായ 300 ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ മഹത്വം ഉമാമഹേശ്വര സംവാദ രൂപത്തില് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗുരുഗീത. അതിലാണ് നമ്മൾ നിത്യവും ചൊല്ലുന്ന ഗുരു ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അഖണ്ഡ മണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക ശ്ലോകങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഗുരു സ്തോത്രം എന്ന പേരിൽ 14 ശ്ലോകങ്ങളെ അടർത്തിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാറ്. 300 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ഗുരുഗീത. അതിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ നമ്മളിലേക്ക് ഇമ്പാക്ട് തരുന്ന, കൂടുതൽ അർത്ഥഗർഭമായിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളെ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ ദയാനന്ദ സ്വാമിജികളാണ് അത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് സോർട്ട് ചെയ്തത്. അതായത് 1960-കളിൽ ബോംബെ ചിന്മയ സാന്ദീപനി ആരംഭിച്ചതായുള്ള കാലത്ത് ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ആദ്യ ശിഷ്യനാണ് ദയാനന്ദ സ്വാമിജി. ആ ദയാനന്ദ സ്വാമിജിയോട് ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമിജി പറയാണ്, ഒരു ഗുരുസ്തോത്രം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചാരിമാർക്ക് ചൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുസ്തോത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോഴാണ് സ്വാമിജി ഗുരുഗീതയിൽ നിന്ന് ഈ 14 ശ്ലോകങ്ങളെ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗുരുസ്തോത്രം എന്ന പേരിൽ എഴുതി കൊടുത്തത്. അതാണ് ഗുരുഗീത, അതാണ് ഗുരുസ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്മയാണെങ്കിലും പിന്നീട് ബാക്കി എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുത്ത്, മറ്റു മഠങ്ങളൊക്കെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് ആ 14 ശ്ലോകങ്ങള് ഗുരുസ്തോത്രം എന്ന പേരിൽ ചില ഓർഡറുകൾ നമ്മളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം. മാറ്റാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കാരണം 300 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്തതാണ്. അതിന് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും സ്വതന്ത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഗുരു തത്വം എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ശ്ലോകവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 14 ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗുരു പരമ്പരയെ, ഗുരുവിനെ വണങ്ങുന്നതാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓരോന്നും എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ എത്രയാ പറയാനുള്ളത്? ഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. യേന അഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം ചരാചരം വ്യാപ്തം. ഏന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പൊരുളിനാൽ, ഏതൊരു വസ്തുവിനാൽ. അഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം ചരാചരം വ്യാപ്തം. ഈ അഖണ്ഡമായിരിക്കുന്ന മണ്ഡലാകൃതിയിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ, ഈ ഗോളങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ചരാചരാത്മകമായിട്ടുള്ള ജീവനും ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ജഡവും സചേതനവുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തത്വം, വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പൊരുൾ, അത് ഏതെന്ന് ആരാ ദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവോ തത്പദം ദർശിതം യേന. ആ പദത്തെ, ആ സ്ഥാനത്തെ, ആ വസ്തുവിനെ, എല്ലാത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ആര് നമ്മൾക്ക് ദർശിപ്പിക്കുന്നുവോ, കാണിച്ചു തരുന്നുവോ,
വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം കാണുന്നത് പോലെ നമുക്കും കാണിച്ചു തരുന്നുവോ? അദ്ദേഹമാണ് ഗുരു. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അഖണ്ഡമണ്ഡലാകാരം വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അജ്ഞാനനിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ജ്ഞാനമാകുന്ന തിമിരം ബാധിച്ച് വികലമായ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അന്ധതയോടുകൂടി ഈ ലോക വ്യവഹാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂഢജനങ്ങളുടെ ആ കണ്ണ് തുറന്ന്, ജ്ഞാനമാകുന്ന അഞ്ജന കല്ലുകൊണ്ട് തുറന്ന്, അഞ്ജന ശലാക കൊണ്ട് കണ്ണെഴുതി കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച് ശരിയായ ദർശനം കൊടുത്ത് ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതായിട്ട് ആ ഗുരുവിനായിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരം. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഗുരു ബ്രഹ്മ ഗുരു വിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവ് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വിഷ്ണു എന്ന പേര്, സംഹാരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ രുദ്രൻ എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെ, മഹാദേവൻ എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് മൂന്നും വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ്? മൂന്നും ഗുരു തന്നെയാണ്. മൂന്നിന്റെയും ശക്തി ആരിൽ അനുഭവിച്ചിരിക്കണോ? ത്രിമൂർത്തികൾ മുഴുവൻ ഗുരുവിലുണ്ട് എന്നാണ്. കാരണം നമ്മളെ വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കി മാറ്റാനും നമ്മിലെ പ്രതിഭയെ ഉണർത്തി, നമ്മുടെ കഴിവുകളെ ഉണർത്തി, നമ്മളിൽ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള വൈഭവമുള്ള ഒരാളാണ് ഗുരു. നമ്മൾ ഒരു കളിമണ്ണാണ്. കളിമണ്ണായ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ മുമ്പിൽ വഴങ്ങിക്കൊടുത്താൽ ഈ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ശില്പം തീർക്കാൻ ഗുരുവിന് സാധിക്കും, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ മുമ്പില് വഴങ്ങി കൊടുത്താൽ മതി, ആ ഗുരു നമ്മളെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടൊരു ശില്പമാക്കി മാറ്റും. അപ്പൊ ഗുരു ബ്രഹ്മാവാണ്, നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ എന്നെ ഞാനാക്കിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സംഭാവനയാണ് ഇനി ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും അറിവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ആര് നോക്കുക? അപ്പൊ ഞാനായിരിക്കുന്നത്, എന്നെ ഞാനാക്കിയത് ആരാണ്? സൃഷ്ടികർത്താവ് തന്നെയാണ് ഗുരു, അല്ലെ? എന്നെ നിലനിർത്തുന്നതും എനിക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നതും എന്നിലെ വിഷ്ണു ശക്തിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും ആ ഗുരു തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവുമാണ്, നമ്മളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ പോലെ നമ്മിലെ രക്ഷകനായിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. അതുള്ള നമ്മള് ഈ ബ്രഹ്മാവിനെയും വിഷ്ണുവിനെയും ഒക്കെ ആരും കാണുന്നു? ഗുരുവിൽ കാണുന്നു. കാരണം ഗുരു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ പരമകാരണമായിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ആര്? ഗുരു. ബ്രഹ്മവിൽ ബ്രഹ്മൈവ ഭവതി എന്ന ഉപനിഷത്ത് ഉറപ്പിച്ചു പറയും. ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവൻ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഗുരു ആരാണ്? ഗുരു ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞ ഗുരു ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മം. ആ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ആര്? ത്രിമൂർത്തികളായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരേ ബ്രഹ്മം 3 വേഷം കെട്ടി, 3 രൂപങ്ങൾ ധരിച്ച്, 3 പേരുകൾ ധരിച്ച് 3 ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ എന്ന പേര്. ആരാണത് 3ആയി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരേ ബ്രഹ്മതത്വം. ആ ബ്രഹ്മതത്വം ആരാണ്? ആ ബ്രഹ്മതത്വം ഗുരു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മമെന്നും ഗുരുവിനെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, രുദ്രൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുവിൽ ത്രിമൂർത്തികളെ കാണാം. ത്രിമൂർത്തികൾക്കൊക്കെ അതീതമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മതത്വത്തെ ഗുരുവിൽ ദർശിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അർത്ഥമാണ് ഈ ഗുരു ബ്രഹ്മ, ഗുരു വിഷ്ണു, ഗുരുദേവോ മഹേശ്വരഃ, ഗുരു സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഓരോ പരബ്രഹ്മം. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വേണ്ട രീതിയിൽ നയിക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനപ്രകാശം തന്ന് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മളെ ജീവൻ മുക്തന്മാരായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ട അറിവ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ, നീ ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന മഹാവാക്യം നമ്മളെ നോക്കി ഉപദേശിച്ച, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രഹ്മതത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന, അതിനുള്ള സർവ സംശയങ്ങൾ തീർത്തു തന്ന ആ ഗുരുക്കന്മാരെ മുഴുവൻ സ്മരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദിവസം, ഗുരു പൂർണിമ. നമുക്കിന്ന് ആ ഗുരു പരമ്പരയെ
വ്യാസനിൽ സദാശിവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വ്യാസനും ശങ്കരനും മധ്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഗുരുപര്യന്തമുള്ള അസ്മദാചാര്യ പര്യന്തം എന്റെ ആചാര്യൻ വരെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുപരമ്പര അഹം വന്ദേ, ആ ഗുരുപരമ്പരയെ മുഴുവൻ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഭക്തിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ആ ഗുരുപരമ്പരയെ വണങ്ങുക. എന്നും ജീവിതത്തിൽ ഗുരുപരമ്പരയോട് കൃതജ്ഞത ഉള്ളവരായിരിക്കുക. ഗുരുക്കന്മാരോടുള്ള കൃതജ്ഞത നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ ചെന്ന് കണ്ട്, ആശ്രമങ്ങളിലോ ഗുരുകുലങ്ങളിലോ ചെന്ന് കണ്ട് അവരെ നമസ്കരിച്ച് ആവുന്ന ദക്ഷിണകളും സമ്മാനങ്ങളും കൊടുത്ത് അവരെ പൂജിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായം ആ കൃതജ്ഞതയുടെ ഒരു പ്രതീകം. വേറൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല, വേറൊന്നും തരാനില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിദ്യയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ട് അങ്ങനെ തരാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആദരവിന്റെ, സ്നേഹത്തിന്റെ, ബഹുമാനത്തിന്റെ, കൃതജ്ഞതയുടെ പ്രകാശനമായിട്ട് ഞങ്ങള് ഈ എളിയ സമ്മാനവുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളും അത് കണ്ട് പഠിക്കണം. നമ്മുടെ വരും തലമുറകൾ അത് കണ്ട് പഠിക്കണം. ഈ സംസ്കാരം, ഈ സനാതന ധർമ്മം ഇങ്ങനെ തുടരണം, ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം. ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ മഹിമയാണ് നമ്മുടെ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ എത്രയാണ് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കയ്യിൽ കണക്കില്ലാത്തത്. നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിലെ കുചേലോപാഖ്യാനത്തിന്റെ മഹിമ, കുചേലോപാഖ്യാനത്തിന്റെ തത്വം നോക്കിയാൽ ഈ ഗുരുവിന്റെ മഹത്വം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കഥയാണ്. ഗുരുവിന്റെ മഹിമയാണ് അവിടെ ഡിസ്കഷൻ. ആര് തമ്മില്? കുചേലനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ. അത് കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ മഹിമ വാരി വാരി വിതറുകയാണ് ആര് വ്യാസം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ കഥയിലെ മർമ്മഭാഗം. അതാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അല്ലാതെ കുചേലൻ കുറച്ച് അവിലോട്ട് കൊടുത്തു, കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന് സർവ ധനവും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ കഥയിൽ നിന്ന് എടുക്കാറുള്ളൂ സാധാരണക്കാരൻ, അല്ലേ? അവര് കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ കുറെ ധനം തരും, ഇതാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. അപ്പൊ സപ്താഹങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ കുചേലോപാഖ്യാനം വായിക്കുമ്പോ കുറെ അവിലും കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാ? ഈ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് ഒരു കിഴി അവില് ഭഗവാൻ ഒരു 10 രൂപ 15 രൂപ ചെലവാക്കി കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ധനം കിട്ടും. വാസ്തവത്തിൽ ഏതാണ് വലിയ ധനം? ഏറ്റവും വലിയ ധനം എന്താണ്? അറിവാണ് ധനം, അല്ലേ? വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം. ആ അറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണ്, നമ്മൾ മുക്തരാണ്. എവിടെ പോയാലും ജീവിക്കാം. ആ അറിവിനേക്കാൾ വലിയ ധനം വേറൊന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള ധനങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാൽ പോകും, കിട്ടിയതൊക്കെ, അല്ലേ? ഒരു ഭൂകമ്പം വന്നാൽ എല്ലാം അടിയിപ്പോകും. ഒരു കൊറോണ വന്നാൽ തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും വെച്ച് വലിയ അറിവ് ഏതാണ്? വിദ്യയാണ്. അതിലും ഏത് വിദ്യ? രാജവിദ്യ, അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മവിദ്യ, അല്ലേ? ആ ആത്മവിദ്യ നൽകുന്ന ഗുരുവിന്റെ മഹിമയാണ് ആ കുചേല കൃഷ്ണ സംവാദത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം. ഗുരോരനുഗ്രഹേണൈവ പുമാൻ പൂർണ്ണ പ്രശാന്തയേ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആ വചനങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുചേലോപാഖ്യാനത്തിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ പറയുമ്പോ ഈ കഥ കേൾക്കുന്നവർ കർമ്മബന്ധാ പ്രമുച്യതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങളൊക്കെ ധനികന്മാരായി തീരുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ കുചേലോപാഖ്യാനം കേട്ടാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ലക്ഷാധിപതികൾ, കോടീശ്വരന്മാരായി തീരും. നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് സപ്താഹം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്കും കൊട്ടാരമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതല്ല പറയുന്നത്. ഈ കഥ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നവർ കർമ്മബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായി മോചിതരാകുക? പ്രകർഷേണ മോചിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ കർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാത്തവനാണ് അറിയണം, അല്ലേ? ഞാൻ അകർത്താവാണ്, അഭോക്താവാണ്. എനിക്ക് കർമ്മങ്ങളില്ല. ഞാൻ പൂർണ്ണനാണ്, നിത്യനാണ്, അനന്തനാണ്. അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണഃ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തം അവാപ്തവ്യം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് പറയാറാവും. എപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ബ്രഹ്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞു വന്നാൽ.
അതാണ് ഞാനെന്നുള്ളത് ഇഷ്ടം എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരാണ് ഗുരുക്കന്മാർ. ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ മഹിമ പറയുന്നതാണ് ഉജയലോകാഖ്യാനം. ഇനി വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക, വരികൾ വായിക്കുക, വരികളുടെ ഇടയിലും അർത്ഥം ഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് വായിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്ന ആ കഥയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന്. ഇങ്ങനെ ഏത് പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ വ്യാസൻ ഗുരു മഹിമയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഗുരുക്കന്മാരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുക, നമ്മുടെ വരും തലമുറകൾക്ക് ആ സംസ്കാരം പകർന്നു കൊടുക്കുക. ഈ സംസ്കാരം നശിക്കരുത്. ഈ ഭാരതം എന്നുള്ളത് അറിവിൽ ജനിക്കുന്നവരുടെ നാടാണ്, അറിവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരുടെ നാടാണ്. അറിവിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് ആകാശത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിവീഴുകയില്ല. അറിവ് നൽകുന്നവരെ ബഹുമാനിച്ചാലേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? അറിവുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? അറിവ് നൽകുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോഴേ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിവിനോട് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെ ബഹുമാനിക്കണം? അറിവിന്റെ എംബോഡിമെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം. അവരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ അറിവ് ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവോ? ആകാശത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി വീഴില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം. അങ്ങനെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവന് മാത്രമേ ആത്മജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്തവരെ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും അയാളെ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അയാളെ സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാറില്ല. നല്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രഗത്ഭന്മാരുടെ സഭയിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ ശിഷ്യനാണെന്നാണ് ചോദിക്കുക. ഏത് പരമ്പര, ഏത് ശിഷ്യന്റെ പരമ്പര? ആ ഗുരു പരമ്പര പറയുമ്പോഴേ സംസാരിക്കാനുള്ള അനുവാദം ലഭിക്കും. ആചാര്യവാൻ പുരുഷവും വേദ. ആചാര്യനുള്ളവനെ, ആചാര്യനുള്ള പുരുഷൻ അറിവുള്ളവനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന്, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്തവൻ എത്ര പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും സർവശാസ്ത്ര വിശാരദനാണെങ്കിലും അവനെ മൂർഖവത് ത്യാജ്യ എന്ന് സാക്ഷാൽ ശങ്കര ഭഗവത്പാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മൂർഖന്മാർ വിഡ്ഢി, ഒരു വിഡ്ഢിയെ പോലെ ത്യജിക്കണം. ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നവരെയാണ്. കാരണം അവൻ അഹങ്കാരിയായിരിക്കും, അവന് ഇൻസൈറ്റ് വേണ്ടത്ര ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗുരുക്കന്മാരാണെങ്കിൽ ആദ്യം വിദ്യ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ പാത്രത ഉണ്ടാകും. ആചാര്യന്മാരുടെ ട്രെയിനിങ്, ഗുരുക്കന്മാരുടെ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ വേണ്ടത്ര പക്വപ്പെടുത്തിയിട്ടേ, നമ്മൾ അതിനുള്ള അർഹത നേടിയിട്ടേ, പാത്രത നേടിയതിനു ശേഷമേ, അല്ലെ, കൃഷി ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വേണം? നിലം ആദ്യം ഉഴുത് പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ പാകപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പക്വത വരുത്തിയതിനു ശേഷമേ മഹത്തായ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് തരുള്ളൂ. അതാണ് ഗുരുകുലങ്ങളിൽ വസിച്ചാലുള്ള ഗുണം. ഗുരുക്കന്മാർക്ക് നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനും നമ്മളുടെ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പൊ തരും, ഡെയിലി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ വേണ്ട രീതിയിൽ തിരുത്തി പക്വപ്പെടുത്തി വേണ്ട അന്ധകരണ ശുദ്ധി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാന ഉപദേശം നൽകുള്ളൂ. അങ്ങനെ നൽകാൻ പാടുള്ളൂ. ചിന്തെല്ലാം എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ എല്ലാം അല്ലെ, ഫാസ്റ്റ് ലൈഫാണ്. ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ വേണം. ഗുരുക്കന്മാരുടെ ചെന്നിട്ട് ഫീസ് കെട്ടുക, ദക്ഷിണ ഫീസാണ് കെട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ വിദ്യ തരൂ എന്ന് പറയുന്ന കാലമാണ് ഇപ്പൊ. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിന്റെ കാലമാണ്, അല്ലേ? നേരിട്ട് ചെല്ലുക കൂടി വേണ്ട. വാസ്തവത്തില് ബ്രഹ്മവിദ്യ അങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള വിദ്യയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് ബ്രഹ്മവിദ്യ സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ, അത് സ്വായത്തമാവണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സമീപത്ത് വസിച്ച് ഗുരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള പാരസ്പര്യത്തിൽ നിന്ന്, ഗുരുവിനോടുള്ള ശ്രദ്ധാഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവും. അത് ഗുരുവുമായിട്ടൊരു താതാത്മ്യങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മറ്റത് ഗുരുവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഗുരു പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ വിപരീതമായിട്ട് ധരിക്കാം. ഗുരു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഗുരുവിന്റെ ജീവിതവും ഗുരു എന്താണ് ആ വാക്കുകളിലൂടെ ധ്വനിപ്പിച്ചത് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ താമസിക്കും. അപ്പോഴേ അവർ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എത്ര ഗഹനമാണ്, ഏതെല്ലാം തലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് പണ്ടത്തെ
ആ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മഹിമ. ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ഗുരുകുലത്തിൽ വസിച്ചതിന്റെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്തിരുന്ന് സേവ ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതം കണ്ടുപഠിച്ച് ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭവിച്ചവരാണ്. അതുപോലെ വരും കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, ഗുരുക്കന്മാരെ അടുത്തിരുന്ന് സേവിച്ച് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. ഞാൻ നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചു. 11:30 വരെയാണ്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് പുതിയത് വന്നപ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നീട്ടി പറഞ്ഞതാണ്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട നിത്യവും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു പൂർണിമ സന്ദേശം ലൈവായിട്ട് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. നമശിവായ, ഓം നമശിവായ എന്നൊരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ. ഒരുപാട് ആളുകൾ, 10,000-കണക്കിന് ആളുകളുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അപ്പൊ അവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 6 മണിക്ക് ശേഷം ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരു പരമ്പരയുടെ മുഴുവൻ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം നമഃ പരമർഷിഭ്യോ നമഃ. ഓം സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യഃ പരിപാലയന്തഃ ന്യായേന മാർഗേണ മഹിം മഹിഷാ ഗോബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ ശുഭമസ്തു നിത്യം. ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഹരി ഓം.